from Chennai and I'm 32 years old. I was diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma, diffuse B-cell, in the year 2017, where I had treatment in the Apollo for about, I took chemos of almost 8 or 10 chemos, and I was completely fine, and I left India and I went to Dubai, and I was there for about 5 years, where I didn't have, I didn't have a proper follow-up, and it got relapsed. Again, I was diagnosed in 2021, where I was again inside the Apollo with the same non-Hodgkin's and everything, and I had the chemos. Others have told us about the CAR T-cell therapy. Literally, myself and my husband were confused during the start, but later they explained as Raja sir and Ramesh sir gave us a brief explanation about the CAR T-cell. I was literally worried how will I be there inside the room for about 40 days, and so many questions were there. I was not confused about the treatment because I know Apollo is going to give me the best treatment. And Radha sir told me it's not going to be painful, and all that was true. It wasn't painful. And once I was into the BNT, the sisters and the doctors who were there made me feel like my home. They were there 24 hours available, and they even offered me my favorite foods and all. So thank you for the team, and I literally want to thank Radha sir and Ravi sir for choosing me into this CAR T-cell therapy. అందరికీ నమస్కారాలు. నా వయసు 54 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు నేను నెల్లూరు నుంచి వస్తున్నాను. నాకు 2020 జనవరి 23వ తారీఖున ఊపిరితిత్తులో నీరు వచ్చింది. నీరు వస్తే నేను నెల్లూరులో ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ నీరు తీశాను. మళ్ళీ నీరు వస్తూనే ఉంటే ఏంది ఇది మన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నావు నీరు వస్తుందన్నారు. ఆ తర్వాత చెక్ చేసేవాళ్ళు గట్టుకున్న నర్వస్లో వాళ్ళు బయాప్సీ పంపించారు. బయాప్సీలో లింఫోమా క్యాన్సర్ వచ్చింది. See, CAR T-cell, it's a new therapy. It's a revolutionary therapy. It basically involves a procedure where all the patients who are being considered for a CAR T-cell, like aggressive B-cell lymphomas, or in children pediatric B-cell AL, acute lymphoblastic leukemias. Once we select a patient, we look at the performance score, we look at the general condition, then we do a procedure called a stem cell harvest. Usme lymphocytes are taken out. I mean, lymphocytes are normal cells which are there in your body. They are re-engineered in a lab. We have tied up with Immunact, where they have a facility in Navi Mumbai in Airoli. So the lymphocyte, that is AFRS, will be given to them. There is a time zone that they take to re-engineer those cells. Now those lymphocytes will be re-equipped to find the cancer cells in the patient's body, and then we give certain chemotherapy to the patient, and then we re-infuse those re-engineered lymphocytes. So that process is a single infusion, wherein patients get admitted for a certain period of time, and available information has shown 40% patients to 50% patients responding very well to this therapy. This treatment is a revolutionary treatment, but more data is upcoming. But it has really changed the way certain cancers are being treated. So this is a very good thing that this has happened in our country, and Apollo Hospitals as a group, already some CAR T cells have therapy have already been given. So we are hoping to serve a lot many population by this therapy. ब्लड कैंसर और जो लिम्फ ग्लैंड के कैंसर को लिम्फोमा जिसको बोलते हैं, नॉर्मली जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी, इट्स अ कीमोथेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि हमारे यहाँ पे होता है और सारी बीमारियों के लिए करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कई कैंसर, ब्लड के कैंसर वापस आ जाते हैं इवन ट्रांसप्लांट के बाद भी, प्लस वैसे ही लिम्फ ग्लैंड के कैंसर लिम्फोमास वो भी वापस आ जाते हैं। तो उन केसेस को हम बोलते हैं रिलैप्स्ड और रिफ्रैक्टरी ल्यूकीमियास एंड लिम्फोमास। उन केसेस का पहले कोई ट्रीटमेंट होता नहीं था, लेकिन CAR T सेल के द्वारा हम उनको ठीक कर सकते हैं।
तो CAR-T सेल में जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया कि हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम ही इन्फेक्शन से लड़ता है, इम्यून सिस्टम ही कैंसर से लड़ता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को हम ट्रेन करते हैं, कुछ लिम्फोसाइट जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं अपने कैंसर सेल्स को भगाते हैं बॉडी में, उनको बाहर निकालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और वापस आपके शरीर में डाल देते हैं, तो जिससे कि वो सिलेक्टिवली जो कैंसर सेल्स होंगे उनको ही फाइट करेंगे और आपको कैंसर से ल्यूकीमिया फ्री या लिम्फोमा फ्री कर सकते हैं। तो ये एक न्यू मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अपोलो का, यस, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सारी बीमारियों के लिए करते हैं। अब ये CAR-T सेल थेरेपी भी अपोलो सेंटर्स में हमने चालू करी। सो दिस इज़ वन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट एंड वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर रिलैप्स्ड ल्यूकीमियास एंड बी सेल लिम्फोमास। तो जैसे कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 58 ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, तो हमारा सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम, ब्लड बैंक, हॉस्पिटल और का जो एम है ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड सेंटर है। तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वी सर्व अ लॉट मोर थेरेपी एंड ऑफर दिस काइंड ऑफ थेरेपी टू these two profile of patients, aggressive B cell lymphomas or B cell acute lymphoblastic leukemia in children. डॉक्टरांनी सांगितलं, आय थिंक ही खूपच ब्रेक थ्रू इनोव्हेशन आहे कॅन्सर ट्रीटमेंटमध्ये. आत्तापर्यंत आपल्याकडे विविध पैलू कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटच्या यांनी अवेलेबल होते. रेडिएशन ट्रीटमेंट आपण म्हणतो, किमोथेरपी आपण रेग्युलर याच्यात करत होतो, BMT करत होतो, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट जे म्हणतो आपण, लहान पोरांमध्ये तसंच ॲडल्ट्समध्ये पण हे होत होतं. CAR-Tमध्ये आपण काय करतो आहे तर निश्चितपणे जेनेटिक रिइंजिनिअरिंग करतो आहे. आपण आपली इम्युन सिस्टम जी असते, काही सेल काढून त्याच्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा ते सेल इम्प्लांट परत जातील आत आणि ते सेल त्या असलेल्या आतल्या कॅन्सर सेलना मारायचं काम करतील. हे म्हणजे पिक्चर किंवा वेस्टर्न कंट्रीजमधले पिक्चर आपण बघतो त्या ह्याच्याचं ऐकण्यासारखं वाटतं आहे, पण इट इज अ व्हेरी हायली कॉम्प्लेक्स प्रोसिजर आणि इट इज व्हेरी रिवॉर्डिंग. आत्तापर्यंत परदेशात या पद्धतीचे असे ट्रीटमेंट होत होते. भारतात पहिल्यांदा याचं ॲप्रुव्हल आलं. याच्या बरेचसे क्लिनिकल ट्रायल घेतल्यानंतर हे ॲप्रुव्हल आलेलं आहे. अपोलोमध्ये पण आत्ता आम्ही पहिले 3-4 प्रोसिजर केल्या आणि त्याच्यानंतर मग आपण म्हणतो यस, बाकी जितके आपले हॉस्पिटल आहेत मेन कॅन्सरचे, तिथे सगळीकडे ही ट्रीटमेंट अवेलेबल होणार आहे. आणि सगळ्यात जमेची बाब अपोलोच्या बाबतीत अशी आहे की आमच्याकडे BMT बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटचं जे सेंटर आहे, जिथे आपले 3 रूम्स ऑलरेडी अवेलेबल आहेत, तिथे विशिष्ट पद्धतीचं एअर व्हेंटिलेशन लागतं, इन्फेक्शन कंट्रोलच्या यांनी हे लागतात, तज्ज्ञ मंडळी लागतात, त्यांच्यासारखी शिकलेली सिनियर मंडळी, नर्सेस लागतात. तर ते सगळे आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस ऑलरेडी आहे. तर आता हे नवीन टूल हातात आल्यानंतर निश्चितपणे याला बराच पद्धतीने लाभ होईल. आणि ज्याच्यासाठी परदेशात लोकांना जावं लागायचं अशा ट्रीटमेंटसाठी आता आधीच्या काळात, तर ते सगळी आता इंडियन याच्यात मिळेल. आणि विदिन अपोलो परत ॲडव्हान्टेज हा राहील की हा मुख्यतः 6 युनिट्स आहेत आपले, 77 हॉस्पिटल आहेत, पण त्यातल्या 6 युनिटमध्ये CAR-T सेल ट्रीटमेंट आता अवेलेबल होणार आहे सगळीकडे. चेन्नईने ऑलरेडी केलेलेच आहेत आणि आता बाकीचे युनिट्सही करतील. गोष्टी असतात ज्या आम्ही नेहमी विचारत असतो. व्हॅल्यू ऑफ लाईफ काय असते? लोक मृत्युमुखी पडताना बघितलेत आपण. कॅन्सर जेव्हा अपोलोनी पण व्हेंचर केलं 15 वर्षापूर्वी, तेव्हाचं मृत्युमुखीचं प्रमाण कॅन्सरमधलं आणि आत्ताचं बघाल खूप ड्रास्टिकली कमी झालेलं आहे. आणि हे कुठली नवीन ट्रीटमेंट येताना प्राइसिंग आवाक्यात येतच ना ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. नवीन ट्रीटमेंट असताना थोडं प्राइसिंग सेन्सिटिव्हिटी राहील, म्हणून आत्तापर्यंत आम्ही अजून प्राइसिंगवर डिस्कस नाही करत आहोत. पण निदान येणाऱ्या काळामध्ये जेव्हा जास्ती लोकांना याचा लाभ होईल तो एक भाग झाला. आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे क्रॉस सबसिडायझेशन. बरंच होतं आजकाल क्राऊड फंडिंगची जी कन्सेप्ट असते, चीफ मिनिस्टर फंडमधनं आपल्याला पैसे मिळतात, टाटा ट्रस्ट आहेत, बाकीचे बरेचसे ट्रस्ट आहेत जिथे आपल्याला NGOs देतात तसं फंड मोबिलायझेशन करून. अपोलोच्या बाबतीतही जितका काही हातभार आपल्या बाजूने लावता येईल आपण निश्चितपणे करतो. तर आय थिंक इट विल इव्हॉल्व ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. इट्स टू अर्ली. साधारणतः खर्च किती आहे आत्ता अजून त्याचा प्रक्रिया आपण ऑपरेशन्स केलेले आहेत, तर यांचा एक अंदाज आपण सांगू शकतो? याच्याप्रमाणे साधारणतः आत्ता यांच्या चेन्नईच्या इथे खर्च साधारण 60-65 लाखाच्या रेंजमध्ये आलेला आहे. पण तो अजून स्टॅबिलाइज नाही झालेला आहे. नवीन ट्रीटमेंट आहे, त्याच्यामुळे आपल्यालाही अजून अनुकूल एस्टिमेट घेता येत नाही आहे. तर त्या याच्याप्रमाणे मुद्दामून आणि त्या याच्याप्रमाणे जे मेन याच्यातलं जे हे मिश्रण लागतं CAR-T जे म्हणतात सेल, त्याच्यासाठी पण पेशंट टू पेशंट इट डिफर्स. तर त्याच्यामुळे त्याचं स्टॅबिलाइज व्हायला थोडा वेळ लागेल, पण येणाऱ्या दिवसांमध्ये निश्चित मिळेल. पण सगळ्यात जमेची बाब आहे की आजकाल इंडियन सेगमेंटमध्ये पब्लिक सेक्टर आणि प्रायव्हेट सेक्टर दोघांकडे ही ट्रीटमेंट फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. ही खूप चांगली बाब आहे. आणि आपल्याला डिपेंडन्सी जी लागायची वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये जायची
ती जायची गरज नाही आता. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम याचा सक्सेस रेटही दिसेलच आपल्याला. त्यातून आपण काय निष्पन्न केलं आणि वैद्यकीय कायदेशीर ऍक्ट ह्याच्यामध्ये काय आहे जो अधिकृतपणे भारत सरकारने आपल्याला त्या संशोधनासाठी परवाना दिला? तो नॉर्मली एक बार वो जो प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है एक दो हफ्ते में हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं. लेकिन फॉलोअप बहुत लगता है. उनको बहुत सारे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कभी कभी दवाइयाँ देनी पड़ती है. इंडिया में हमारे पास जो कीटाणु हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा आक्रामक है, तो वो सब बहुत फॉलोअप लगता है. 3-3, 4-4, 6-6 महीने का फॉलोअप रहता है. तब हम हमें समझ में आता है लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स कैसा है. लेकिन यूजुअली एक अगर प्रोसीजर हो जाए, मतलब जो इन्फ्यूजन हो जाता है इंजीनियर्ड सेल्स का, तो वो अंदाजन 10-12 दिन का एवरेज टाइम है अवेलेबल स्टडीज़ का कि वो हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को. तो पेशेंट कैन गो बैक टू हिज फॅमिली अँड देन कंटिन्यू फॉलोअप. मुद्दे असतात. तुम्ही म्हणताय तसं बरोबर आहे. बऱ्याचदा चीफ मिनिस्टर फंड किंवा बाकीच्या संस्था पण पहिले म्हणतात तुम्ही पैसे भरल्याची पावती द्या, त्या बेसिसवर आम्ही रिइम्बर्समेंट करू. कारण बऱ्याचदा आपल्याकडे फ्रॉडुलंट क्लेमही होतात. सगळंच दिसतं तसं नसतं. काही क्रिएटिव्ह मंडळी अजून वेगळ्याच याच्यात जात असतात, तर तो भाग वेगळा. हां, तर त्या याच्याप्रमाणे दोन महत्त्वाच्या बाबी आहेत आपल्या या. आपण हा कॉन्फरन्स का घेतोय? कार्टी ट्रीटमेंट जे आपण रिकरन्स म्हणतो कॅन्सरचा, ही पहिल्यांदा अशी ट्रीटमेंट आहे ज्याच्यात रिकरन्सचे चार्जेस खूप कमी होणार आहेत. रिलॅप्स जे आपण ऐकतो नेहमी कॅन्सरमध्ये, 3 वर्षानंतर पुन्हा कॅन्सरचा त्रास झाला, 4 वर्षानंतर पुन्हा झाला. तर या क्लिनिकल ट्रायल्स ज्या काही घेतलेल्या आहेत त्याच्यातनं एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, जे की रिलॅप्सचे चान्सेस प्रोबॅबिलिटी अगदी कमी होणार आहे. तो जर खर्च आपण घेतला विचाराधीन, आधी आपण सेकंड ओपिनियन घेतो, 4 ठिकाणी जातो हॉस्पिटलकडे, योग्य ट्रीटमेंट नाही मिळत, आणि त्याच्यानंतर 5-6 वर्षानंतर पुन्हा कॅन्सरचा त्रास होणं. आणि जेथे जे अफोर्ड करू शकतात, वेस्टर्न कंट्रीजला नाही म्हटलं तरी नॉन मेडिकल खर्चही होतोच ना. ऑल द वे US ला जाणं, UK ला जाणं किंवा अजून कुठे सिंगापूरला जाणं, तर त्या पद्धतीने जर बघता येतात. आणि वी आर कॉन्फिडंट येणाऱ्या दिवसांमध्ये जितके लोक या ट्रीटमेंटचा फायदा घेतील, कॉस्ट कमी होणारच आहे, व्हायलाच पाहिजे ना, आणि ती होईलच. तोपर्यंत आपल्या अनुषंगाने, अपोलोच्या अनुषंगाने आमचे क्रॉस सबसिडायझिंग ॲव्हेन्यूज आहेत ना. आपण अशा प्रोग्राम चालवतो, अपोलो सुपर स्पेशालिटी हेल्थ इनिशिएटिव्ह म्हणून, तर त्याच्यात आपण क्रॉस सबसिडाईज केलेत आहेत ना. ट्रान्सप्लांट आम्ही बरेचदा करतो. ऑन्कोचे बरेचसे BMTचे केसेस असतात ज्यांचं वार्षिक मंथली उत्पन्न 7,000 रुपये 10,000 रुपये असतं. कुठल्याही याच्यात ॲक्सेसिबिलिटी, बाकी सगळी आपली जनता सुज्ञ असते. कुठल्या डॉक्टरकडे जायचं, कुठल्या हॉस्पिटलकडे जायचं, हे सगळ्यांना माहिती असतं. त्या याच्याप्रमाणे आपण असे प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायचा मूळ मुद्दा असा असतो की एक अवेअरनेस क्रिएट व्हायला पाहिजे लोकांमध्ये, एक ज्ञानात भर पडली पाहिजे की आता अशाही ट्रीटमेंट मॉडॅलिटीज. आणि आपल्याला अभिमान पाहिजे ना, भारतासारख्या शहरात जर आपण स्वतः स्वाभिमानी राहून आपल्या इंडियामधलीच ट्रीटमेंट इंडियामध्ये अवेलेबल आहे, आणि अपोलोच्या अनुषंगाने 8 पॅन इंडिया 8 आपले युनिट्स आहेत जिथे कार्टी ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे, विच आय थिंक वी ऑल शुड बी प्राऊड अबाउट. क्लेमची पॉलिसी वगैरे सगळ्यांना लागू आहे? क्लेम अजून नाही, अजून त्याची क्लॅरिटी नाही आहे. आता कसं आहे, आत्ता नुकतंच आलेलं आहे. याच्याप्रमाणे जसं रॉबोटिक ट्रीटमेंट सुरू झाली तर आधी इन्शुरन्स कव्हर नव्हतं करत. आता जसं जसं मॅच्युअर्ड होत चाललं आहे मार्केट, तसं तसं लोक कव्हर करतायत ना. पण ह्या ट्रीटमेंटच्या अनुषंगाने ज्या गव्हर्नमेंटच्या अप्रुव्हल आहेत त्याला आहेत, अजून आता ही ट्रीटमेंट ॲक्सेसिबल नाही झाली. आपण पुढे महाराष्ट्र पोलीस आरोग्य कुटुंब कल्याण योजनेमध्ये आहे काही डिजिटच्या? अजून आता अडॉप्ट करावं लागेल ना, कारण ही पहिल्यांदा ओपन झाली. बाकीच्या सगळ्या योजना त्यांच्यामध्ये असतील नाही, येतील. आता कसं आहे, ते ज्ञानात भर पडल्यावर नंतर ते घेतील त्या याच्याप्रमाणे. इम्युनो ऍक्ट, हाँ, तो इम्यूनो एक्ट एक्चुअली IIT पवई में जो प्रोफेसर है डॉक्टर राहुल पुरवार और डॉक्टर हसमुख जैन जो टाटा के हॉस्पिटल है, उन्होंने ही ये और डॉक्टर गौरव नरोला, तो उन्होंने ही बैठ के ये मेन फैसिलिटी है जहाँ फर्स्ट कार टी सेल मेड इन इंडिया का पूरा बनाया है, एंड दैट हैज़ नाउ ट्रांसलेटेड इनटू क्लिनिकल अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. सो इम्यूनैक्ट इज द कंपनी वेयर अपोलो हैज़ टाइड अप टू प्रोवाइड द मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कार टी सेल टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल. यस सेम ट्रीटमेंट. देखो ऐसा है कि कोई भी ये इट्स अ न्यू ट्रीटमेंट. सो न्यू ट्रीटमेंट पहले वेस्टर्न कंट्रीज में है, ठीक है. तो उन्होंने 2017 में इट वाज FDA अप्रूव्ड. बच्चों में सबसे पहले जो ब्लड के कैंसर होते हैं उनमें आया, और आप मानोगे नहीं 2013 में पहला बच्चा था जिसका नाम एमिली था, उसको कार्टी सेल दिया था. मतलब उसको पहले बोला गया था कि अब 2-3 महीने ही बचेगी बच्ची, लेकिन कार्टी सेल दिया, और अब अभी आई थिंक 11 ईयर्स पोस्ट कार्टी शी इज सर्वाइविंग.
सो लाइक किसी को एक बोलना कि भाई कुछ नहीं हो सकता और किसी को अपन होप देते हैं, तो नाउ दिस इज़ अ न्यू होप फॉर दोज हु आर रिलैप्स्ड एंड दोज हु आर रिफ्रैक्टरी, बी सेल ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। तो कॉस्ट इज नॉट अ फैक्टर, लाइफ इज। यही चीज़ बाहर यूएस में कितने सारे लोग हैं जो इजराइल जाते हैं, चाइना जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, यूएस जाते हैं, 4 to 5 करोड़ का खर्चा है मिनिमम। तो ये प्राइस इवॉल्व हो रही है एंड इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। द इंटेंशन इज टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज एट द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस एंड एज वी ग्रो इंश्योरेंस भी आएगा। कितने लोगों का कैंसर इंश्योरेंस भी नहीं होता है, तो अवेयरनेस क्रिएट करना इज द आइडिया ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस टुडे, सो दैट पीपल नो दैट देयर इज फैसिलिटीज अवेलेबल। कितना बैकलॉग होता है, कितने सारे पेशेंट्स का बैकलॉग होता है कि 2 महीने बाद होएगा, 3 महीने बाद होएगा। अब ये ज़्यादा जगहों पे फैसिलिटीज और अपोलो का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वी आर क्रिएटिंग अ बेटर प्लेटफॉर्म with a established infrastructure and a senior leadership who wants to provide this facility for a lot many people. 2 मुद्दे आपण नेहमी जे सांगतो कॅन्सरच्या कुठल्याही कॉन्फरन्समध्ये किंवा ह्याच्यात, स्क्रीनिंग जे लवकर व्हायला पाहिजे लोकांच्या ह्याच्यात. आजही आमचा मेन जो कन्सर्न एरिया आहे कॅन्सर ट्रीटमेंटमध्ये, लोक खूप उशिरा पोचतात आपल्यापर्यंत. नको त्या लोकांकडे भरकटत असतात, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बघतात, अल्टरनेटिव्ह थेरपी काही म्हणतात, लाजे खातर कोणी बोलतही नाही बऱ्याचदा. हे सगळे जे आहेत, तर आपल्या सगळ्यांच्या संमतीने आय थिंक तो पण एक प्रचार आपण केला पाहिजे की एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जिथे तुम्हाला माहिती आहे फॅमिली हिस्ट्री आहे, कोणाच्या फॅमिलीमध्ये कॅन्सर आहे, प्रोबॅबिलिटी जास्त असते, निदान बेसिक स्क्रीनिंग करून 4,000-7,000मध्ये स्क्रीनिंग होतं आपलं कॅन्सरच्या ज्या काही टेस्ट करायच्या, त्या जर केल्या तर दे कॅन रीच अस अर्ली. कॉस्ट कमी राहते, जितकं तुम्ही उशिरा पोचाल तितकी कॉस्ट वाढत जाते आणि कॉम्प्लिकेशन्सही वाढतात, क्वालिटी ऑफ लाईफही कॉम्प्रोमाइज होते. मग या सगळ्या याच्यात जर पहिल्याच लेवलला जर आपल्याला स्क्रीनिंग करता आलं, जरा जाणीवपूर्वक लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन जर करता आले, राहणीमान आपलं सुधारता आलं, हे 2-3 हे आहेत. वाईल इट इज गुड अँड एनकरेजिंग की अशा नवीन मॉडॅलिटीज इंडियातही अवेलेबल आहेत, आता लोकांनाही अवेलेबल होतील, येणाऱ्या दिवसांमध्ये ॲक्सेसेबलही होतील, कॉस्टही कमी होईल. काही पेशंटला लास्ट स्टेजला कळतं की थर्ड स्टेजला कळतं की कॅन्सर झाला आहे, बरोबर आहे, बट त्यामध्ये आपण ऑपरेशन पार्ट काढला जातो बॉडीचा, तर त्यामध्ये ही ट्रीटमेंट असं आहे खासती. So, अभी जो एस्टेब्लिश्ड है वो एग्रेसिव बी सेल लिम्फोमास और बच्चों में जो बी सेल ALL है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड जो अवेलेबल एविडेंस आ रहा है, रूमेटोलॉजिकल डिजीज जो आर्थराइटिस है उसमें भी हो रहा है. मतलब दीज आर ट्रायल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वी विल लर्न दैट आर सॉलिड ट्यूमर्स, जो सॉलिड ट्यूमर्स है उनमें भी ट्रायल्स आ रहे हैं. तो द स्कोप इज़ वाइड. ये एक रिवोल्यूशनरी थेरेपी जिसमें एक सिंगल इन्फ्यूजन से बहुत सारे पेशेंट्स का क्योर हो सकता है, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज ओनली इंक्रीजिंग बाय द डे. सर वयोगट का असं साधारणतः सर्वात जास्त रुग्णसंख्या अशा पद्धतीने. व्हॉट इज द एव्हरेज एज दॅट यू सी? So in adults it could be as low as 40 years to 60-70. जो established trials है 70 to 72 तक, 70 to 73 अगर परफॉर्मेंस स्कोर अच्छा है वो ले सकते हैं. बच्चों में डॉक्टर, बच्चों में NEH ल्यूकीमिया तो मतलब 2 साल 1 साल जो के हम बच्चे कॉमनली बच्चों में देखते हैं 2 से 5 साल की उम्र में देखते हैं, लेकिन ये जो अभी इंडिया में अभी जो लॉन्च हुआ है दैट इज मोर देन 15 इयर्स वाले बच्चों में ही कर सकते हैं. What exactly proton does? प्रोटॉन थेरेपी एक्चुअली मे बी प्रोटॉन थेरेपी हमारा थेरेपी केंद्र म्हणून इट्स लिमिटेड. सो प्रोटॉन म्हणजे हाय अँड रेडिएशन असतात. अगेन प्रिसिजन ऑन्कॉलॉजीमध्ये सगळी गोष्ट आपण, तुम्ही हा शब्द वारंवार ऐकला असेल, प्रिसिजन ऑन्कॉलॉजी जे आम्ही म्हणतो की ट्रीटमेंट करताना, आणि मुख्यतः रेडिएशनमध्ये हे खूप महत्त्वाचं असतं, कारण आपण सेलवर रेडिएशन देताना तोच सेल फक्त डॅमेज व्हायला पाहिजे, त्याच्या आजूबाजूच्या सेलला इजा नको व्हायला. म्हणून हे जितकं आता टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट होतं आहे, तर प्रोटॉन इज द हायेस्ट लेवल ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट त्या अनुषंगाने. आणि अपोलो यात लीड यासाठी घेतं की आपण पहिली लीड घेतली, साऊथ ईस्ट एशियामध्ये सगळ्यात पहिलं होतं. आता 4 वर्षानंतर खारघरला नवीन प्रोटॉन आलेलं आहे. आम्हाला पाहिजे जास्ती कॉम्पिटिशन आलेली कधीही चांगलीच आहे ना. जितक्या लोकांना त्याचा अनुभव राहील, जितक्या लोकांना माहिती मिळेल, तितकंच चांगलंच आहे लोकांच्या ट्रीटमेंटच्या ह्यानी. सो इट्स अ व्हेरी हाय अँड टेक्नॉलॉजी प्रोटॉनच्या ह्यानी.